शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असी संत कबीर जी के एक शब्द तो करांगे, क्योंकि संत कबीर जी इस शब्द दे विच सत्संग की महिमा गा रहे हैं, यानी दस रहे हैं कि इंसान की जिंदगी गुरु चरणों नाल सत्संग नाल जुड़न तो पहला की हुंदी है और गुरु चरणों नाल जुड़ के सत्संग च बैठ के उस तो बाद इंसान की जिंदगी की हो जाती है। सो की कहते हैं संत कबीर जी? कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि कबीरा पाई संगत संत की, पाई संगत संत की बदला जीने का ढंग। वो कहते जो सतसंगत पाई तो मेरे जीन का ढंग ही बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि एक दिन कबीर साहब बैठे हुए सी, तो यह तो सारे नूं पता है कि कबीर साहब कपड़ा बुनन का काम भी करते सी, क्योंकि जुलाहे सी। इसलिए जदों कबीर साहब ने मेहनत करके बंदगी करके भगती करके उस मंजिल नूं पा लिया और फिर हज़ारां लोग आन लगे कबीर साहब की शोभा सुन के उन्हां दे कोलों ज्ञान हासिल करन, खुशियां हासिल करन। तो फिर एक दिन कबीर साहब बैठे हुए सी, तो कोल ही उन्हां दी ना मशीन सी जिहते कपड़ा बुनदे हुंदे सी। क्योंकि तुसीं देखिआ पुराने समय दे विच, अजकल तो चलो ऑटोमैटिक मशीनां है कि सब कुछ अपने आप ही लोहे दियां, पर पहलां हुंदे सी इदां दे कि लक्कड़ दा ही हुंदा सी, बस हत्थां नाल इदां करी जाओ, उधर धागा बुनी जाओ। अजकल तो नाम भी नहीं पता बच्चों की है ना, समझदे हो कि नहीं? पर समझदार नूं इशारा ही काफ़ी हुंदा है। सो कहते कबीर साहब तो पिया सी कोल ही जिते कबीर साहब कपड़ा बुनते सी, ते एक इंसान ने सवाल किया कि हे सतगुर कबीर, ये तो दसो कि तुसी गुरु ज्ञान लैण तो पहला भी कपड़ा बुनते सी और हुण भी तुसी कपड़ा बुनते हो, फर्क की पिया? फर्क की पिया? जिद्दां कई बार बंदा पुछ लवे ना तुहानूं कि लै भी तू पहला भी दुकानदार सी, पहला भी दुकान ते जांदा सी, या पहला भी तू दिहाड़ी करदा सी, या पहला भी तू फैक्ट्री जांदा सी और हुण गुरु चरणों नाल जुड़न तो बाद भी तू दुकान ते जांदा है, तू फैक्ट्री जांदा है, या तू दिहाड़ीदार है, तू दिहाड़ी करदा अपना काम करदा है, फर्क की पिया? गुरु चरणों नाल जुड़न तो पहला भी ये काम कर रहे सी और गुरु नाल जुड़न तो बाद भी ये काम कर रहे हो, फर्क की पिया तेरे काम च? तो फिर जिन्हें गुरु चरणों नाल जुड़ के कुछ हासिल किया है ना, जिन्होंने समझ आई है जिंदगी की, तो फिर उसका जवाब की हुंदा है? ਉਹੀ जवाब कबीर साहब की ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ कि महाराज गुरु नाल जुड़न तो पहला, गुरु का ज्ञान लैण तो पहला, इस मंजिल नूं पाण तो पहला भी तुसीं कपड़ा बुनदे हुंदे सी और हुण भी कपड़ा बुनदे हो, फर्क की पिया? तो कबीर साहब मुस्कुरा के की जवाब दिंदे है, और जो कबीर साहब ने जवाब दिता ना, वो इस बाणी दे इस श्लोक के अंदर भी कबीर साहब दसदे है। इसलिए कबीर साहब कहंदे, हुण जवाब सुन लेना जरा, फिर बाणी नूं भी समझांगे कबीर साहब जी दी, कि जो पूछा कि महाराज गुरु का ज्ञान प्राप्त करन तो पहला भी तुसी कपड़ा बुनते सी, ये काम करते सी और हुण भी उही काम करते हो, फर्क की पिया तुहाडे जीवन च? तो कबीर साहब कहते फर्क मेरे काम च नहीं पिया, काम मैं उही कर रहा, पहला भी कपड़ा बुनता सी हुण भी कपड़ा बुनदा आ, पर फर्क की पिया? तो कबीर साहब बाणी च दसदे है कि संगत पाई कबीरा, संगत पाई संत की बदला जीने का ढंग, डर चिंता सब मिट गई, अब हर पल हरी है संग। वो कहते सतगुरु दे संगत तो बाद मेरे जीवन दे विच बदलाव की है, काम वही है, पर पहला जिथे जीवन च डर चिंता फिक्र हुंदी सी, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि एक बंदा कहता मैं दुकान ते जांदा है पर मैनूं डर रहिंदा है किते दुकान नूं कोई घाटा ना पै जावे, किते बिजनेस बंद ना हो जावे, किते कोई मेरा नुकसान ना हो जाए। कितनी चिंतावां बंदे नूं हुंदियां अपने जीवन दे विच। हुण कहंदे पहला जिथे अंदर चिंतावां सी, जिथे पहला अंदर फिक्र सी, जिथे पहला अंदर डर सी, गुरु चरणों नाल जुड़ के मेरे सारे डर दूर हो गए, सारियां चिंतावां दूर हो गईयां, सारियां फिक्रां दूर, क्योंकि गुरु ने मैनूं सिखाया कि तू फिक्र क्यों करता है, वो जिसने तेनू जिंदगी दी है, जीवन दिता, वो हरी, वो परमात्मा तो हर वेले तेरे अंग संग है, तेरे नाल है। तो जदों इंसान नूं ये विश्वास हो जाता है, हुण जरा सोच के देखो कि एक बंदा कल्ला जाता है, जरा समझना इस चीज़ नूं, फर्ज करो रात का समा है,
ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਆਬਾਨ ਰਸਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵੀ ਨਵੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਡਰਦਿਆਂ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ, ਆਪੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਗਰ, ਆਏਗੀ मुश्किल अगर मेरा मालिक उसको टालेगा, और जिसने मुझको जन्म दिया है वो ही मुझे संभालेगा। कि अगर मेरे वाल मुश्किल आई भी तो फिर टालनी कहना है। हुण इनू की कहंदे हैं? इनू कहंदे कि विश्वास कि मैं कला, जिदा कबीर साहब कहंदे डर चिंता सब मिट गई, अब हर पल हर का संग। कि हुण हर वेले मैनू फील हुंदा कि हरी मेरे संग है, वो परमात्मा मेरे नाल है। और जिद्दां दस्सिया कि एक बंदे नूं इह हुंदा कि एक शक्तिशाली बंदा मेरे नाल है, कोई बॉडी बिल्डर मेरे नाल है, कोई अच्छा फाइटर मेरे नाल है, डर मुक जांदा है। तां जरा सोचो कि एक बंदे दे नाल खड़न नाल बंदे दा डर मुक जांदा, तां जदों बंदे नूं इह यकीन हो जावे कि सर्व शक्तिशाली परमात्मा मेरे नाल है, तां फिर डर कोई, ये बंदा दुकान उद्दां ही करदा है, पर पहलां डर हुंदा है, पर फिर डर सारे दूर हो जाते हैं, चिंतावां सारियां, फिर बंदा फिक्र नहीं करता की होएगा, क्योंकि बंदे नूं पता है कि जे वो मेरे नाल है तो माड़ा कुछ। ताही तक कहावत भी है ना कि भगवान जो करता है, ईश्वर जो करता है, रब जो करता है, चंगा ही करता है, पर ये बंदे नूं लगता है कि मेरा माड़ा हो रहा है। पर वक्त आने ते बंदे नूं पता लगता है कि जिन्हों मैं माड़ा समझ रहा सी ना, माड़ा नहीं, इच भी मेरा कुछ कह दिओ भला ही सी। क्योंकि ये गल तो विश्वास की है ना, ये गल तो यकीन की है ना। क्योंकि कुछ चीज़ां हुण समझ नहीं आंदियां, जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि बच्चा बीमार है, माँ उन्होंने दवाई खिलाएगी, तो बच्चे नूं लगेगा माँ मेरी दुश्मन है, जी कोड़ी दवाई खिला रही है। पर हुण इस वेले तो दवाई कोड़ी लगेगी, पर अगर दवाई खा लेगा तो अगली बीमारी तो बच जाएगा। वो फ्यूचर नूं देखेगा, आने वाले समय नूं देखेगा, तो लगेगा कि माँ बाप मेरा भला कर रहे हैं। समझदे हो कि नहीं? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਚੀਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। और अगर अज चाहे एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन की तकलीफ है, अगर ये तकलीफ बच्चे ने बर्दाश्त कर ली, दे दी, तो जिंदगी भर दी ਇਹਦੀ तकलीफ ਜਿਹੜੀ है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए माँ बाप अगला सोचते हैं, बच्चा हुण दा सोचता है। समझते हो कि नहीं? हुण कई बार बच्चा कहता मैंने चॉकलेट चाहिए है, तो जो ज़्यादा खाता तो पता है कि मिठा खाना जी सेहत वास्ते अच्छा, तो माँ बाप कहते नहीं बेटा नहीं देनी,
ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਗੇਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੀੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਡੀ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਫਿਕਰ ਸੀ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ, ਡਰ ਕਾਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਏਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉਸਕੋ ਟਾਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਚਾਕਲੇਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹੇ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਜੂਸ ਪੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਕ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਜੂਸ ਪੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਨਾਲ ਧੋਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਪਸੀ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਬੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਐਡ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆ ਕੜਵਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੜਵਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਕੰਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋ। ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਲੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀਏ। ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਸ਼। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨਾਫਾਈ ਗਲਾਸ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ? ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹ ਚੋਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਐਨਕ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਮੂਹਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जरा समझना, जिदा स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी प्यारी गल कही है कि ईश्वर ने हम सब के अंदर असीम शक्तियां रखी हैं। ईश्वर ने हम सब के अंदर असीम शक्तियां रखी हैं। सत्संग, प्रार्थना और ध्यान उन शक्तियों को समझने, उनसे जुड़ने और उनका विकास करने का मार्ग है। जरा गौर करना, कहते रब ने साडे अंदर, उस भगवान ने जिसने सानू पैदा किया है, जिसने सानू बनाया है, क्योंकि कई बार असीं दस्सिया कि दुध तो बनी चीज अंदर दुध दे तत्त हुंदे है कि नहीं? जवाब देना। जिहड़ी चीज खंड तो बनेगी उहदे अंदर मिठास, जवाब दे दिओ। जिहड़ी चीज लूण तो बनेगी उहदे अंदर, जवाब देना तुसीं। क्योंकि जिहड़ी चीज तो जो बनता है ना, उहदे अंदर उहदा असर, उहदे तत्त भी ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ, ਸਾਹਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰ ਜਾਵੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਸੁਰਤੀ, ਅਗਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਛਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ स्वामी विवेकानंद जी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? स्वामी विवेकानंद जी ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ईश्वर ने हम सब के अंदर ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? असीम ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੇ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੇਟੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਾਵੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਤੀਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਚੌਥਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਖੰਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੜਾਹ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੱਕਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਡੂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਲੇਬੀ ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਫੀ ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਡੂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਡੂ ਮਿੱਠਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੱਡੂ ਦਾ ਤਸੀਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਲੇਬੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੇਬੀ ਬੜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਮਕ ਹੋਵੇ, ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥੋਂ ਆਹ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਚੂਹੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ जरा सोचो शरीरां नूं लैके पहराविਆਂ ਨੂੰ लैके झगड़े कर रहे हैं तो जे रब कहे झगड़ी है शरीर नूं लैके लै मैं अपनी आत्मा कढ़ लई कर लै की करना तो फिर तो मिट्टी है फिर शरीर ने की कर लेना मौत हुंदी है तो मौत ये थोड़ी देखती है तेरा धर्म की है वो कहते हो गई है हुण तू किसी काम का नहीं रहा ये शरीर किसी काम का नहीं क्योंकि जिहड़ी चीज़ की वैल्यू है वो है अंदर वसदा परमात्मा ਉਹਦੀ कदर करिए ਉਹਨੂੰ समझिए और जदों ये गल साडी समझ आ गई कि जिस चीज़ तो जो बनता है ਉਹਦੀ तसीर ਉਹਦਾ असर ਉਹਦੇ अंदर हुंदा है तो यही चीज़ जदों सानू समझ आ जाए कि सानू बनाने वाला परम शक्तिशाली वो परमात्मा है तो जे उन्हें सानू बनाया तो यदा मतलब वो आप शक्तिशाली है तो ਉਹਦੀਆਂ शक्तियां साडे अंदर भी मौजूद है पर फर्क की पैंदा है ਅਸੀਂ समझ क्यों नहीं पाते क्योंकि साडी सोच की मनदी है मैं तो कमज़ोर हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे तो किसी मुश्किल का हल नहीं हो सकता मैं किसी दुख नूं दूर नहीं कर सकता मेरा कोई दुख दूर नहीं हो सकता आ काम मेरे वास्ते असंभव है आ चीज़ बड़ी मुश्किल है असीं अपनियां बुरियां सोचां दे नाल ही अपने आप नूं कमज़ोर साबित कर दिंदे हैं पर यही साडी सोच अगर परमात्मा नाल जुड़ जाए तो फिर की हुंदा है जिद्दां असीं कई बार दसीदा असंभव को संभव करने की शक्ति तेरे अंदर है हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति तेरे अंदर है असंभव को संभव करने की शक्ति तेरे अंदर है हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति तेरे अंदर है अपनी कमजोर सोच के दायरे से बाहर तो निकल वो जो जीत सकता है दुनिया को वो सिकंदर तेरे अंदर है तेरे अंदर ही बैठा वो दुनिया नूं जितण वाला सिकंदर समझदे हो कि नहीं पर दुनिया नूं जित ਉਹੀ सकता है जिहड़ा अपने मन नूं जित लैंदा है और मन नूं जितण दा मतलब है मन जिहड़ा बुरे पासे जा रहा ना बुरे विचार सोच रहा है बुरियां आदतां पिछे पिया है पहला अपने मन नूं इधरों जितण दा मतलब की है कि इधर जा रहा है ये चीज़ मेरे वास्ते अच्छी नहीं है इनू रोकना बंदा कहता मेरी जित हो गई क्योंकि दो खिलाड़ी होंगे है ना फर्ज करो दोनों ही युद्ध लड़ते हैं या दोनों ही कुश्ती लड़ते हैं उन्होंने हुंदा मैं इनू गिरावां वो कहना मैं इनू गिरावां तो जिहड़ा इनू गिरा के उपर बह जाता है उसकी जित फिर मैडल ਉਹਦੇ गल च पैंदा है इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी अच्छी आदत और बुरी आदत का युद्ध चल रहा है हुण अगर ਤੁਹਾਡੀ बुरी आदत जित जाती है तो तुसीं हार गए फिर ਤੁਹਾਡੇ जीवन च दुख ही दुख है तो जे तुसीं अपनी बुरी आदत नूं हरा दिंदे हो थोड़ी मेहनत करनी पैंदी है थोड़ा लड़ना पैंदा है थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना पैंदा है पर अगर वो दर्द बर्दाश्त करके असीं अपनी बुरियां आदतां नूं हरा दईए तो सारी जिंदगी साडी जित ही जित हुंदी है सानू सारी जिंदगी खुशियां ही खुशियां मिलदियां है तंदुरुस्ती मिलती है सानू रब दी रहमतां सानू मिलदियां है समझदे हो कि नहीं हुण फर्ज करो कोई नशा करता है हुण नशा इस वेले उहनूं पूरी तरह अपनी पकड़ विच लैके बैठा है हुण बंदा सोचदा नशे नूं हराना है मैं हुण वो सोचदा मैं नशा नहीं करना पर ठीक है शरीर 'च थोड़ियां दर्दां जरूर होणगियां मन तो दौड़ेगा कर लै क्योंकि शरीर टुट रहा है पर अगर ये दर्द बर्दाश्त कर ली ना हफ्ता 10 दिन कि हुण शरीर टुटदा टुटी जावे कुछ हुंदा हो ही जावे पर मैं ये नशे की आदत नूं जितण नहीं देना इनू हराना है मैं हर दर्द मैं झल्लण नूं तैयार हाँ हर पीड़ा झल्लण नूं तैयार हाँ पर ये नशे नूं मैं जितण नहीं देना अगर वो 10-15 दिन दर्द बंदा हिम्मत नाल बर्दाश्त कर लवे तो सारी जिंदगी वास्ते वो नशे की आदत ऐसी जाती है कि मुड़ के कभी नेड़े नहीं आती तो बंदा सफल होंदा चला जाता सेहत भी अच्छी काम भी अच्छा कारोबार भी अच्छा और रब दी रहमतां भी अच्छियां होंदियां क्योंकि घाट कोई रहिंदी नहीं बंदे नूं इसलिए समझदी गल है थोड़ी जी कि असीं जिताना चाहते हैं या अपने आप नूं हराना चाहते हैं इसलिए ये सोचना है थोड़ा जिहा और जिद्दां दस्सिया कि असंभव को संभव करने की शक्ति तेरे और हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति तेरे असंभव नूं संभव कर सकते हो तुसीं क्योंकि शक्ति तुहाडे अंदर है हुण आज ही वो गल ते जिहड़ी विवेकानंद जी कहंदे है कि परमात्मा ने साडे सारे अंदर असीम शक्तियां रखियां हुईयां है पर इनू समझण वास्ते इहदे नाल जुड़न वास्ते और इनू वधाउण वास्ते सानू किहड़ी चीज़ की लोड़ है वो कहते ईश्वर ने हम सब के अंदर असीम शक्ति रखी हुई है सत्संग प्रार्थना और ध्यान इन शक्तियों को समझने इनसे जुड़ने और इनका विकास करने का मार्ग है हुण जरा गौर करना अपने अंदर छुपियां शक्तियां नूं असीं समझ किद्दां सकदे हैं
जरा समझना सारिਆਂ ने कि अपने अंदर जुड़ियां शक्तियां नूं समझ किद्दां सकदे आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ कि ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਕਟ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਥੋੜੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਨੇ, जुड़ने और विकास करने का मार्ग की है। अपने अंदरलियां शक्तियां ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ स्वामी विवेकानंद जी ने किया सतसंग ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਗੀ ਜਨ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਦੁਆ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ तो ये है जे बड़ी। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੁਆ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਜ 'ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਖਾਦ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੇੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ, जितना ही दसीदा ना कि ये एक माली का विश्वास ही है जो एक छोटे से बीज को एक वृक्ष में बदल देता है। ये माली का विश्वास ही है क्योंकि उन्हें पता है बीज देखने ਨੂੰ छोटा ਜਿਹਾ पर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ बहुत बड़ा वृक्ष कह ਦਿਓ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਟਕ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਬ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੇੜ ਨਿਕਲਦਾ, ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। इतने चाहे सेब की मिसाल ले लो, किसी भी वृक्ष की मिसाल ले लो, बीज हमेशा सब दे छोटे ही होंगे है, पर वृक्ष उन्होंने अंदर बहुत बड़ा होंदा है। इसी तरह तुसी भी ये समझना, देखने को बेशक तुम छोटे जे लगो, 5 फुट के, 5.5 फुट के, 6 फुट के, पर तुहाडे अंदर शक्तियां संभावनावां बहुत बड़ियां है। ये छोटे जे इंसान ही सी जिन्हां चंद ते पैर रख दिता, छोटे जे इंसान ही सी जिन्होंने एडियां वड्डियां इमारतां खड़ियां कर दित्तियां, क्योंकि अज जो भी बनया बनाया तो इंसाना नहीं है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे। इनू कहते विश्वास। की होएगा, किद्दां होएगा, कदों होएगा, होना भी है या नहीं, ऐसी अपनियां बेनतियां नू आप ही
ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਅੰਬ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿੜਕ ਬੀਜਾਂ ਅੰਬ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਬ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਦੌੜਾ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਗਿੜਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25-30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ 3-4 ਵਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਬਹਿ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਗਿੱਟਕ ਚੋਂ ਅੰਬ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅੰਬ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਵਕਤ ਆਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ मिसाल दे दी है ना, एक नन्हा सा छोटा सा बीज जब मिट्टी के नीचे जाता है ना वो चिंता करता है ना ही वो घबराता है, भरोसा है उसे अपने भीतर की शक्ति पर, इसलिए वो मिट्टी का सीना चीर कर बाहर निकल आता है। भरोसा है उन्होंने अपने अंदर कि मेरे अंदर वृक्ष दी, यानी बीज अंदर ही वृक्ष बनने की शक्ति छुपी हुई है। ना रोंदा है ना घबरांदा है। बंदे मोरे मुश्किल आती है, बंदा पहला रोना ही शुरू कर दिंदा, की बनूगा मेरा, की होएगा मेरा, पहले ही घबराना शुरू कर दिंदा है। हाले डॉक्टर को तुरिया हुंदा, रिपोर्ट होई नहीं हुंदी, हाय किते कुछ हो ना जावे, किते कैंसर ना हो जावे, किते आ ना हो जावे, किते वो ना हो जावे। डर डर के पहले ही बीमारी ना भी होवे तो चिंता कर करके डर के पहले ही असीं कोई ना कोई बीमारी उद्दे ला लेंदे हैं। कहंदे ना जो डर गया समझो मर गया। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की पता डरा मैं, जब मालिक मेरा है। वो बेपरवाह होकर सारे काम करता है। वो कहता टेस्ट लेने लाओ जी, टेस्ट देना दो जी, जो करना करो, कोई डर नहीं है, क्योंकि मैनू संभालने वाला, मेरी हिफाजत करने वाला मेरा मालिक मेरे, इसलिए चिंता करना मिलता कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा बिगड़ सब कुछ जाता है। जिन्ना डरी जावांगे, चिंता करी जावांगे, उन्ना ही काम खराब ही होंदा है। तो जिन्ना विश्वास रखांगे, हिम्मत रखांगे, भरोसा रखांगे कि मैनू संभालना जब मेरे नाल है, मैं क्यों फिक्र करा? आने वाला कल जिस मालिक के हाथ च जो मेरे नाल है तो मैनू चिंता क्यों? वो तो बेफिक्र होकर अपने सारे काम करता है। समझते हो कि नहीं? कहते एक नन्हा सा बीज, एक छोटा सा बीज जब मिट्टी के नीचे जाता है, कभी देखिया उन्होंने घबराते नू, कभी देखिया उन्होंने डरते नू, ना वो चिंता करता है ना ही वो घबराता है। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि ना वो चिंता करता है ना ही वो घबराता है, भरोसा है उसे अपने भीतर की शक्ति पर, इसलिए वो मिट्टी का सीना चीर कर बाहर निकल आता है। भरोसा। पर तुसी कोई मुश्किल आ जावे, कोई परेशानी आ जावे, पहला रोना, पहले ही घबराना शुरू कर देंगे हो, तो तुसले तुहानू भी वो बीज तो शिक्षा लेनी चाहिए है कि एक नन्हा जिहा बीज जे मिट्टी थले जान लग्या ना डरदा है ना चिंता करता है, क्योंकि भरोसा है कि जिसकी ताकत मेरे अंदर बैठी ना, पालो जिन्नी मर्जी मिट्टी, मैनू ताकत ते यकीन है, ताकत जो निकलेगी ना बाहर तो मिट्टी नू चीरदी हुई बाहर आएगी और आसमान तक पहुंच के दिखाएगी। इसी तरह अपने अंदरली ताकत ते जिन्हां नू विश्वास हुंदा है, वो हालातां दी फिक्र, वो हालातां दी परवाह, वो कहंदे कोई नहीं, मुश्किल आई है कोई गल नहीं, जिसने मुझको जन्म दिया है वही मुझे, वो ताकत मेरे अंदर ही बैठी है, मैनू जिंदगी देने वाली, मैनू जीवन देने वाली, और मैनू भरोसा है मेरा मालिक मेरे, ये मुश्किल आई भी है तो मुश्किल चो निकालेगा भी मैनू। जिदा बीज ऊपर मिट्टी पाती समझ लो मुश्किल आ गई, पर वो मुश्किल च ही उन्होंने अंकुर फुटन का अवसर मिलता है। ये मुश्किल आंदियां तो इंसान नू बेहतर बनाना आंदियां है, इंसान नू सफल बनाना आंदियां है। मुश्किल आंदियां तो बंदे दे ज्ञान नू वधांदियां है, बंदे दी शक्ति नू वधांदियां है। तो जिसनू कोई मुश्किल का सामना ना करना पवे तो फिर की होंदा है, वो कमजोर दा कमजोर ही रह जाता है। एक बीज अगर मिट्टी के थल्ले नहीं जाएगा तो बीज ही रह जाएगा, तो जो मिट्टी थल्ले जाएगा वृक्ष फेर ही बनेगा, फल फुल फेल ही लगणगे। इसी तरह इंसान अगर मुश्किल का सामना करता पूरे विश्वास नाल तो फिर ओदी जिंदगी दे बूटे दे कामयाबी खुशियां दे फल फुल भी फिर लगते हैं।
समझते हो कि नहीं? इसलिए एक गल कहना चाहांगे, चल उठ डर क्यों रहा है, चल उठ डर क्यों रहा है, जिंदगी बार बार नहीं एक बार ही मिलती है, जो पौधा सामना करता है धूप बारिश तूफानों का, फिर उसके शिखर पर ही खूबसूरत कली खिलती है। ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं आता नहीं। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारम, कहते बार बार मौका नहीं मिलना। अज इत्थे बैठा आ, एक बार सिविया चला गया तो मुड़ के मौका, इसलिए इससे पहले कि मरकर मैं लाश हो जाऊं, और कुछ तो ऐसा करूंगा कि मैं खास हो जाऊं। इस तो पहला कि मर के मिट्टी हो जाइए, स्वाह बन जाए साडे शरीर दी, वो कुछ तो इदां दा करके जाना कि खास हो जाइए, कोई बेस्ट बन के जाना है। और बेस्ट वही बनते हैं जिहड़े मुश्किलां नाल लड़ते हैं, जिहड़े मुश्किलां दा सामना करते हैं, और जिहड़े अपने रब ते विश्वास करते हैं। फिर जिंदगी च कामयाबी भी उन्होंने मिलती है, सफलता भी। इसलिए एक पौधा अगर डरी जावे, हाय मैं धुप नहीं सहन कर सकता, मैं बारिश नहीं सहन कर सकता, मैं हवा का सामना नहीं कर सकता, तो फिर पौधा मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि पौधे के जीवन वास्ते धुप भी जरूरी है, होंदी है कि नहीं जरूरी, पानी भी, बारिश का नहीं पानी भी और हवा भी जरूरी है, क्योंकि यही चीज़ों को मजबूत कर दिया है। इसलिए ताही देखोगे जेडे बच्चे ना जिन्नियां ज्यादा मुश्किलों का सामना करते, वो स्ट्रोंग भी मजबूत भी। तो जिन्ना माँ बाप कहे नहीं मेरा बच्चे को गोद चो नहीं लाना, पैर जमीन से नहीं रखन देना, तो भाई हुणे बच्चे को चक्की रख गोद, 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, संभाली जा तू, कल तू नहीं रहा तो बच्चा तो उद्दी मर जाएगा, क्योंकि तू तो सदा बैठे नहीं रहना। इसलिए समझदार इंसान की कहता बचपन तो ही बच्चे को इन्ना मजबूत बना दईए, जे कल नूं असीं रहीए ना रहीए, ये कला भी हर मैदान च जित हासिल करके कामयाब होकर दिखावे, क्योंकि यही जिंदगी है। ताही तो जानवर भी जन्म लेंदे ही अपने बच्चे नूं, जरा गौर करना, ऐसी कई एक बार जिक्र किया सी, एक मादा जिराफ, जिराफ देखे ना तुसीं, बहुत लंबा हुंदा है, पर जदों कहंदे वो मादा जिराफ अपने बच्चे नूं जन्म दिंदी है, और खड़ी खड़ी जन्म दिंदी है, और बच्चा एडी उचाई तो जो जन्म लेता थप करके जमीन ते गिरता है, पर जिते जमीन ते गिरता है मां कोई चटती नहीं है, उन्होंने प्यार नहीं करती, बल्कि ठुड मारती है। की करती है? पैर नाल ठुड मारती है। जो एक ठुड मारती बच्चा हिलता, फिर दूजा मारती है, बच्चा थोड़ा होर हुंदा है, क्योंकि जिन्नी सट लगती बच्चे अंदर, जिदा हुण सुत्ता पिया बच्चा होवे ना, या सुत्ता पिया इंसान होवे, कोई चपेड़ मार देवे, होए की हो गया, कोई होर मारे तो नाल ही बंदा उठ के बह जाता, कौन है, यानी यकदम बंदा एक्टिव हो जाता है। पर इत्थे तुहानूं ये नहीं कि चपेड़ा मारो, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सट लगन ते बंदा बड़ी जल्दी एक्टिव हुंदा है। तो कोई प्यार ना, उठ जा पुत उठ जा, नहीं मम्मी सौण दे, नहीं मम्मी मैं नहीं उठना, मम्मी 10 बजे उठूँ, नाल ही चपेड़ पैंदी, उठ गया मम्मी उठ के बस कर। तो इदां नहीं, इधर लातों के भूत, ये दसना की चाहते हैं कि सट पैंदी है तो बंदा बड़ी जल्दी होश चाहता है। इसलिए कई बार साडी नींद नूं तोड़न वास्ते कुदरत भी मुश्किलों नूं भेज के साडे ते सट्टा मार दी है कि क्यों अपना जीवन खो रहा है। सट बजदी, बंदा जाग, जिंदगी की ताकत नूं समझ, असलीयत नूं समझ, तेरे वास्ते मैं रखिया की है तो तू करी की जाना है, सौ के जिंदगी गुजारनी है। ताही कबीर साहब की कहते हैं, कबीर सुता क्या करे उठना जपे भजे मुरार, वो एक दिन सोना होएगा लंबे गोड़, इस तो पहला कि गोडे बसार के सो जावे, हुण जाग जा, टाइम है जागण का। जो सवेरे अख खुले शुक्र करें, करे शुक्र है मेरे मालिक जिंदगी देने वास्ते, ये जीवन देने वास्ते, ये अख खोलने वास्ते, क्योंकि बहुत इदा दे जिन्होंने अज अखा खुलियां ही नहीं, क्योंकि सुते सुते बहुत दुनिया तो चले जाते हैं, वो उठ ही नहीं पाते। पर तुहाडियां अखां खुलियां, जीवन मिले, सब तो पहले तो यही शुक्र करिए उस मालिक का। इसलिए समझना जरा, फिर माता जिराफ उहदे सट्टा मार दी है, तो देखने वाला कहेगा कितनी जालम मां है, हाले जन्म लिया बच्चे ने, एक दिन का भी नहीं होया, हाले है ही कुछ मिनटा तो ठुड मार रही है, उहदे एक ठुड मार दी है, दूजा मार दी है, तीजा मार दी, बच्चा हिलदा हिलदा हौली हौली खड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर गिरदा है, फिर लत्त मार दी है, इतने कहते 8-10 लत्तां तो बाद वो बच्चा उठ के खड़ जाता है, और फिर एक पासे तुर पैंदी, वो भी मगर तुरन लग पाता है। हुण कोई पूछे क्यों कर दी है मां, जरा जवाब देना, क्यों कर दी है, समझते हो कि नहीं। इंसान अगर थोड़ा जिहा ये चीज़ ना गहराई च जाके सोचे
ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਜਿਰਾਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠੁੱਡ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਚ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਰਹੇ ਬੈਠੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਵੇ। ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਕੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਮਿਹਨਤ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰਾਤ ਨਾ ਕਦੀ ਆਵੇ, ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਕਦੀ ਆਵੇ, ਰੱਬਾ ਧੁੰਦ ਨਾ ਕਦੀ ਪਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਣੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਰਾਤ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੌਸਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰ ਰੱਬਾ ਸਰਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੱਬਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਆ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇ ਦੇना दाता मन का विश्वास कमजोर। पर अज बंदा की मंगता है? रब्बा इन्नी शक्ति दे दे, पैसा ही पैसा हो जाए, गड्डियां गड्डियां खड़ियां हो, वो गड्डियां आ भी गई, अंदर विश्वास ना है, मन ही शांत ना है, तो गड्डियां ने भी स्वाद। मन ही परेशान है तो पैसे ने की कर लेना है, अंदरों ही दुखी है तो घर ने की कर लेना है। इसलिए मंग विश्वास, क्योंकि शांति जीवन जो आती जो अंदर विश्वास होंदा है कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे। समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਂਹ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਡੰਬਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ
ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 15 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ 20 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਹ ਚੜੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੌੜੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਸੋਚੋ, ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, यानी शारीरिक और मानसिक तौर तो इतना मजबूत हो जाएगा कि फिट भी होएगा और दुनिया दी किसी मुश्किल तो भी नहीं डरेगा, और बड़े तो बड़ा काम असंभव ਨੂੰ भी संभव करता चला जाएगा, क्योंकि अपने आप ਨੂੰ पूरी तरह तैयार कर रहा। इसलिए शरीर ਨੂੰ भी फिर कहांगे एक्सरसाइज करो, अच्छी खुराक लो, और नाल सतसंग ਵਿੱਚ बैठो, नाल सिमरन करो, ध्यान ਦੇ ਨਾਲ जुड़ो, और ये भरोसा रखो जिदा दसिया है कि हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपनी कमजोर सोच के दायरे से बाहर निकल, जो जीत सकता है दुनिया को वो सिकंदर तेरे, कि जिन्हें सिकंदर ने दुनिया जित्ती सी ना, वो तुहाडे अंदर भी बैठा है, तुसी भी जित सकते हो। बस विश्वास करना पैना है, अपनी कमजोर सोचां दे दायरे नूं खत्म करना पैना है कि मैं कमजोर नहीं हाँ, मैनू शक्ति देने वाला मेरा मालिक मेरे, बस ये यकीन रखना है। इसलिए कबीर साहब ने किया है, कहते पहला जिंदगी डर वाली सी, चिंता वाली सी, पर गुरु चरणों ਨਾਲ जुड़ के चिंतावां चलियां गई। एक विश्वास हो गया कि हर जगह मेरा हरि मेरे। इसलिए आओ हुण असीं भी विश्वास ना कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। बस इतना ही विश्वास रखो। फिर देखो जो जीवन जब कोई मुश्किल है ना, तो सारियां मुश्किलां हल होंदियां चलियां जाणगियां। इहनूं कहंदे कोशिश, मेहनत नाल, विश्वास नाल कदम तुसीं वधाउणा है, तो रहमत उस मालिक ने करनी है। और फिर ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਮਿਟ ਗਈ, अब है हर का संग, कि हुण एक विश्वास हो गया, चीज देख ली कि डर चिंता गई, हुण तो मेरा हरि हर वेले मेरे, मेरा प्रभु मेरे, जिसने मैनू जिंदगी दी है वो मेरे। पर तुसी भी ये विश्वास रखना, इसलिए कमजोर समझना बंद, मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना बंद, बल्कि यकीन करना शुरू करो कि जिदा दसिया असंभव को संभव करने की शक्ति तुसी कहना मेरे अंदर ही है। समझदे हो कि नहीं? हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति मेरे, बस ये फील करना है। आज कोई बीमारी है ना, मैं बीमारी तो हार नहीं मननी, बल्कि बीमारी जाएगी और तंदुरुस्ती आएगी, क्योंकि मैनू तंदुरुस्ती देने वाली शक्ति मेरा मालिक मेरे। बस इसलिए फिर कहांगे, अगर थोड़े बहुते जीवन दुख आते हैं तो घबराने की लोड़ नहीं है। सोचा करो ये दुख आया है तो मैनू मजबूत करने वास्ते आया है, क्योंकि मेरा मालिक चाहता है इनू होर मजबूत कर देवां। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा एक साखी दसी दी है, छोटी जी साखी, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक जगह एक आदमी, ਉਹਦਾ छोटा जिहा कुत्ता सी, ਉਹਦਾ पिल्ला यानी बच्चा ही सी कुत्ते का। एक छोटा जिहा नाला है, एक छोटा जिहा नाला है, वो आदमी ने छाल मार के पार किया, मगर एक कुत्ता तुरिया है, यानी पिल्ला तुरिया है।
ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿੱਲਾ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਿੱਲਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਖੜਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿੱਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। એટલે ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵੀ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਤਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਬੇਟਾ 2 ਔਰ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਔਰ 2 4 ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਠਿਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। એટલે ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ એટલે ਜੁੜ ਜਾਓ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਡਰਪੋਕ ਤੋਂ ਸਾਹਸੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਨਲਾਇਕ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा मालिक मेरा मालिक मेरा मालिक विश्वास ना गया ना, मैं विश्वास रखना, फिर मालिक की रहमत हमेशा ही नाल है।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ, ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਸਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियाँ शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।